students, today's class we are going to do 5 word problems in measurement unit. Okay, our first sum is find the area of a sector whose perimeter is 64 centimeter and the length of the arc is 44 centimeter. Okay, அதாவது நம்ம area of the sector வந்து find பண்ண போறோம். Okay, our given value is L equal to 44 centimeter. L means length of the arc. Okay, P equal to 64 centimeter. P means perimeter of the sector. நம்முடைய area of the sector formula வந்து A equal to R into L into R by 2 square millimeter. நமக்கு L value தெரியும், R value நமக்கு கொடுக்கல. So first நம்ம R value find பண்ண போறோம். R value நம்ம எப்படி find பண்ணலாம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா perimeter formula வச்சு தான் find பண்ண போறோம். Okay, our perimeter formula is L plus 2R equal to P. Okay, now we should substitute L value and the P value. Okay, so L value is what ma 44 centimeter. Now 44 plus 2R. R value தெரியாது, so bring down that. P value is 64. Now 44 opposite ல கொண்டு போலாம். 44 இங்க plus 44 ஆ இருக்கு, opposite போகும்போது minus 44 ஆ change ஆயிடும். Okay, so 2R equal to 64 minus 44. Now we should subtract 64 minus 44. Now we get the answer is what? 20. So 20. Now R value மட்டும் தான் நமக்கு வேணும், so 2 opposite கொண்டு போயிடலாம். 2 வந்து மல்டிபிள்ல இருக்கு, so opposite போகும்போது division ஆ கன்வர்ட் ஆயிடும். So R equal to 20 by 2. Now cancel these two numbers. 2 ones are 2, 2 10s are. So R value is 10 centimeter. Okay, now we go to find area of the sector. So R value or L value நமக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சு போச்சு, so அதை போய் நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். Okay, so L value is 44 into, so இங்க ரெண்டுமே வந்து ரெண்டு வேரியபிள் குள்ளேயோ இல்ல நம்பர் வேரியபிள் குள்ளேயோ எந்த சிம்பிளும் இல்லனா into சிம்பிள் இருக்கதா மீனிங். So L into R. R value is 10 by 2. இப்போ 2 வச்சு நம்ம 44 ஐயும் கேன்சல் பண்ணலாம். அப்படி இல்ல 10 இல்ல 10 ஐயும் நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம். இத ஒரு நம்பரை கேன்சலேஷன் பண்ணலாம். Now 2 ஐயும் 10 ஐயும் நான் கேன்சலேஷன் பண்ணிக்கிறேன். 2 ones are 2 5s are. Remaining number is 44 into 5. Now multiply these two numbers. 44 into 5. What the answer? 5 4s are 20. So 20 0, remainder 2. 5 4s are 20. 20 plus 2 22. So we get the answer is 220. Our unit is centimeter square. Okay. So area of the sector value is 220 centimeter square. Okay. Now second sum. A sector of radius 4.2 centimeter has an area 9.24 centimeter square. Find the perimeter. Now we go to find perimeter. Okay, our perimeter formula is L plus 2R. Okay, now our given value is R value கொடுத்திருக்காங்க, A value கொடுத்திருக்காங்க, but L value தெரியுமா? No. So அதனால நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? area formula வச்சு L value find பண்ண போறோம். Okay, so area of the sector formula is what? Last சமயம் நம்ம பார்த்தோம். What formula? Yes, L R by 2. area value 9.24 centimeter square கொடுத்திருக்காங்க, so அதை அப்படியே ஈக்குவல் பண்ணிக்கலாம். Okay, now L value நமக்கு தெரியாது, so அதை அப்படியே வெச்சுப்போம். into, so இதுக்கு ரெண்டு இருக்கு, நடுவுல நமக்கு into symbol இருக்கு. Okay, so R value 4.2 by this 2 equal to 9.24. Now cancel 2 ones are 2, 4.2 2 ஆல cancellation பண்ணலாம். 2 2s are 4, point இல்லனா point வெச்சுக்கோங்க. 2 ones are 2. Now L into 2.1 equal to 9.24. Now 2.1 opposite கொண்டு போலாம், so L மட்டும் இங்க இருக்கும், so opposite கொண்டு போனோம்னா 9.24 by 2.1.
ஓகே நம்ம இப்ப டினாமினேட்டரை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ண போறோம் எப்படின்னா டினாமினேட்டர் 1 பாயிண்ட்க்கு முன்னாடி தான் நமக்கு பாயிண்ட் இருக்கு அப்போ into 10 ஆல பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆயிடுது 21 ஆ சேஞ்ச் ஆயிடும் அதே 10 ஆல மேல பண்ணிக்கலாம் ஓகே now இத நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா 92.4 ஓகே கீழ 2.1ன்றது 21 ஆ கன்வர்ட் ஆகும் ஓகே சோ ஒரு பாயிண்ட் வந்து நமக்கு சேஞ்ச் ஆகும் ஓகே நெக்ஸ்ட் we go to divide 92.4 by 21 நான் ஆல்ரெடி டிவைட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் so listen 92 so 21 டேபிள்ல 92 வராது so ஒரு ஸ்மால் நம்பர் பாத்தீங்கன்னா 84 வந்து பாசிபிள் okay how many times 4 times so 21 4s are 84 now subtract these two numbers 92 minus 84 is 8 okay now bring down this 4 now we get answer is 84 இந்த பாயிண்ட்க்குனால again நம்ம இங்க ஒரு பாயிண்ட் வெச்சிரோம் quotientல again 84 already 21 டேபிள் வரும் நமக்கு தெரியும் how many times na 4 times so 4 21s are 84 now subtract these two numbers we get the answer is 0 so our quotient answer is what 4.4 so our L value is what 4.4 centimeter clear students now இப்போ L value R value எடுத்து போய் நம்ம பெரிமீட்டர் ஃபார்முலால தாராளமா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம் ஓகே so L value is what 4.4 okay 2 into R R value is what ma 2 into R value is 4.2 first we should multiply 2 into 4.2 already நான் அத முடிச்சு வச்சிருக்கேன் so the கவனிங்க 4.2 into 2 2 2 are 4 2 4s are 8 இங்க 1 digit நம்ம பாயிண்ட் வச்சிருக்கறதால நம்ம இங்கேயும் 1 digitக்கு பாயிண்ட் வச்சுப்போம் ஓகே சோ இத ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணா 8.4 என்ற ஆன்சர் நமக்கு வருது நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் 8.4 ஐயும் 4.4 ஐயும் ஆட் பண்ணனும் because இங்க அடிஷன் சிம்பல் இருக்கு ஓகே சோ 4 plus 4 8 8 plus 4 12 so we get the answer is 12.8 இந்த பாயிண்ட் நேரா பாயிண்ட் வெச்சுக்கணும் 12.8 our unit is what centimeter so perimeter value is what 12.8 centimeter clear students now our third sum in front of your house flower plants are grown in a circular quadrant shaped pot whose radius is 2 feet find the area of the pot in which the plants grow pi value is 3.14 that is ஒரு house ஓட ஃப்ரண்ட்ல பாட்ல வந்து ஃப்ளவர்ஸ்லாம் வச்சிருக்காங்க எப்படின்னா ஒரு சர்க்குலர் குவாட்ரண்ட் இது சர்க்கிள்ல கால் பாகம் தட் மீன்ஸ் இந்த ஷேப்ல இருக்கும் ஓகே சோ இந்த மாதிரி நம்ம அந்த பாட்ல பிளான்ட்ஸ் வச்சிருக்காங்க சோ இதனுடைய ஏரியா வந்து நம்ம ஃபைண்ட் பண்ண சொல்றாங்க நமக்கு கொடுத்திருக்க ஒரே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா R value radius value 2 feet feet that means 2 ft okay radius value is 2 ft the quadrant உடைய இந்த ஆங்கிள் பாத்தீங்கன்னா 90 டிகிரியே வரும் okay now theta value is 90 degree R value is 2 feet okay so area of the quadrant formula is A equal to theta by 360 into pi R square unit now we go to substitute theta value R value pi value already given okay so pi value is what 3.14 okay now theta value is 90 by this 360 into pi value is 3.14 okay so R value R square means R into R so R value 2 times நம்ம எழுத போறோம் so 2 into 2 clear students now we go to cancel 0 0 okay now 9 and 36 9 ones are 9 9 fours are 36 okay now 2 ones are 2 2 twos are 4 again 2 ones are 2 2 ones are 2 so இது எல்லாமே cancellation பண்ணியாச்சு remaining number என்ன இருக்கு நமக்கு இது மட்டும் தான் 3.14 so 3.14 our unit is what feet okay so ft feet
square feet அப்படின்னு எழுதலாம். feet square எழுதலாம். square SQ square feet. இது வந்து ஒரு approximate தான். ஓகே, நம்ம வந்து ஒரு தோராயம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்காது. சோ கொடுத்திருக்கிறதுக்கு நம்ம வேல்யூ கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம். ஓகே ஸ்டூடண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் fourth sum. Damu fixes a square tile of 30 cm on the floor. Damuன்ற person tile fix பண்றாங்க. அந்த ஃப்ளோர்ல எவ்வளவு சென்டிமீட்டர் டைல் ஃபிக்ஸ் பண்றாங்கன்னா 30 சென்டிமீட்டர் ஃபிக்ஸ் பண்றாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் the tile has a sector design on his has shown in the figure. அதாவது இந்த டைல் வந்து நம்ம இந்த ஃபிகர்ல வந்து சொல்லிருக்காங்க. ஓகே, சோ 30 சென்டிமீட்டர் வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்றாங்க. இந்த டிசைன் டைல் டிசைனை நம்ம பிக்சர்ல கொடுத்திருக்காங்க. now we go to find area of the sector. சோ இந்த ஏரியா வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். Okay, next pi value நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. Okay students, now look at the picture. The tiles வந்து square shapeல இருக்கும். So இதோட side அதாவது 30 cm. Okay, அப்போ இங்க பாருங்க இந்த tiles ஓட டிசைன் இந்த மாதிரி quadrant shapeல இத எடுத்துட்டோம்னா இது பாக்கும்போது எப்படி இருக்கு? quadrant shapeல இருக்கு. So இது square இருக்கிறதுனால all sides are equal. அப்ப எல்லா சைடுமே நமக்கு என்ன வரும்? 30 cm தான் வரும். Okay, அப்போ இங்க 30 cm, this is also 30 cm, this is also 30 cm. Okay, so இந்த டிசைன் உடைய ரேடியஸ் அப்ப என்னவா இருக்கும்? 30 cm தான் இருக்கும். Okay, now we go to find area of the sector. Okay, our area of the quadrant. இந்த டிசைன் பார்க்கும்போது நமக்கு எப்படி இருக்கு? இதோட ஏரியா தான் கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. So இது quadrant shape இருக்கிறதுனால area of the quadrant. Now our formula is 1/4 pi r square square meter. லாஸ்ட் சம்ல இதே ஏரியா ஆஃப் தி குவாட்ரண்ட்க்கு வேற ஃபார்முலா பார்த்தோம். ஏன் இதுக்கும் அதுக்கும் டிஃபரண்ட், ஏன் இதுக்கு வேற அதுக்கு வேற பார்க்கறோம் அப்படினா அதுல θ வேல்யூ கொடுத்திருந்தாங்க. சோ θ வேல்யூ கொடுத்திருந்தானா θ by 360 by 2 pi r square ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணனும். இங்க நமக்கு θ வேல்யூ கொடுக்கல. ஓகே, ரேடியஸ் வேல்யூ தான் கொடுத்திருக்காங்க. சோ அப்ப ரேடியஸ் வேல்யூ மட்டும் கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா pi r square square limit அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? இந்த ஃபார்முலா எடுத்துக்க போறோம். சைடும் ரேடியஸ் வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, now we go to substitute this. 1/4 pi value is what? 3.14. r value is 30. 2 times r square is 2 times நம்ம எழுதணும். Okay, now we go to cancel 4 under 30. 4 table டைரக்ட்டா 30 வராது. so 2 table first cancellation பண்ணிடலாம். 2 2s are 4, 2 50s are 30. Again 2 1s are 2, 2 50s are 30. Now we go to multiple 3.14 into 50 into 50. நான் already multiple பண்ணி வச்சிருக்கேன். 15 50s are 225. ஓகே, அதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ண போறோம்னா 225 கூட 3.14 மல்டிபிள் பண்ணுவோம். நீங்க செக் அவுட் பண்ணிக்கோங்க. சோ இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிபிள் பண்ணா நமக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் 906.50. தட் மீன்ஸ் எல்லாத்தையும் மல்டிபிள் பண்ணி வர ஆன்சர் கூட 2.2 டிஜிட் பிஃபோர் நீங்க டாட் வைக்கணும். பிகாஸ் இங்க ஒரு நம்பருக்கு 2 டிஜிட் பிஃபோர் டாட் இருக்கு. சோ our answer is 706.50. ஏரியா இருக்கு. சோ நமக்கு இங்க யூனிட் என்ன இருக்கு? சென்டிமீட்டர். சோ சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர். சோ our area value is area of the quadrant value is 706.50 centimeter. Clear students? Now our fifth sum. A circle is formed with 8 equal granite stone as shown in the figure. So in the diagram la ஒரு circle diagram இருக்கு. இதுல வந்து 8 equal granite stone வந்து ஈக்குவலா பிரிச்சிருக்க மாதிரி ஒரு டயகிராம் இருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் each of the radiuses, அதாவது each of the radius ஒவ்வொரு ஸ்டோனுக்கான ரேடியஸ் வந்து 56 சென்டிமீட்டர். அப்போ எல்லாம் வந்து இந்த செக்டார் எல்லாமே வந்து நமக்கு எப்படி இருக்கும்? 56 சென்டிமீட்டரா தான் இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் and whose central angle is 45 degree. So இதோட central angle அப்படினு பாத்தீங்கன்னா 45 degree. Okay, now we go to find the area of the granite. So நம்ம இந்த granite உடைய area value நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். Okay, இந்த கல்லுடைய ஸ்டோனுடைய area value கண்டுபிடிக்க போறோம். and the pi value is 22/7. இங்க வந்து நம்மளுடைய pi value என்ன? 22/7. Okay, now number of each sector. That means எத்தனை sectors நமக்கு இருக்கு? நீ கவுண்ட் பண்ணீங்கன்னா 8 இருக்கும். நமக்கு क्वेश्चनல 8 தான் கொடுத்திருக்காங்க. So n value is 8. Okay, r value is what? 56 cm. இதெல்லாம் given value.
Now our area of the each sector formula is 1 by n pi r square unit. Okay, now we go to substitute n and pi r values. Okay, 1 by n value is what? 8. Here pi value is 22 by 7. Okay, next r square. So 2 times the r value எழுத போறோம். R value 56 into 56. Okay, now we go to cancel. So 8 1s are 8, 8 7s are 56. Okay, now 7 7 are cancellation பண்ணிடலாம். Balance remaining number is what? 22 into 56. Now we go to multiply these two numbers. Already நான் multiply பண்ணி வச்சிருக்கேன். So 22 யும் 56 யும் multiply பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கிற answer 1232. Okay, so our answer is what? 1232. Okay students, இது check பண்ணிக்கோங்க. And then this is approximately. Okay, so கிட்டத்தட்ட values அதுதான். So நம்ம கொடுத்திருக்க क्वेश्चन வச்சுதான் இந்த value. So இது வந்து perfect-ஆ இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. இது approximate value தான். Okay, so our area of the each sector value is 1232 centimeters square. Clear students? Thank you to all.